आपका एक सजग और प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए। और यदि आपके पास पुरुषत्व है, यदि आपके पास क्षमता है, यदि आपके पास जीवन शक्ति है, तो निश्चय ही आप साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप में एक बल होना चाहिए, साहस होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। इस प्रकार से घिसा पिटा जीवन जीने वाले शिष्य नहीं बन सकते। मैं जीवन का, मेरे जीवन और मेरे शिष्य की तो परिभाषा बन ही नहीं सकती। मैं जीवन में इस प्रकार से जिंदगी जी नहीं। मैंने अपने जीवन को अपने ढंग से जिया है और जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लिया है और लेता हूं। मैं इस बात की चिंता करता हूं कि कोई क्या कह देगा। और यदि आलोचक पहले 500 थे अब 600 अगर हो गए, तो मैं ये समझता हूं कि मेरी आवाज में कुछ ताकत और ज्यादा आई है, कुछ मुझे कहने की क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ी है, इसलिए 100 आलोचक और बढ़ गए। अगर 100 शत्रु और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो समझूंगा कि मेरी पर्सनैलिटी में कुछ और निखार ज्यादा आ गया है, इसलिए 200 शत्रु और पैदा कर दिए। मुर्दा और कमजोर और गए बीते लोगों के शत्रु नहीं बनते, काय और नपुंसकों के शत्रु नहीं होते। आलोचना उनकी होती है जो मर्दान की रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और अप्सरा भी साधना में सिद्धि उनको ही प्राप्त होती है जो पूर्ण रूप से मर्द और साहसी होते हैं। काय और बुजदिलों के पास तो पत्नी भी नहीं रहती, वो भी घर छोड़ के पीछे चली जाती है। अप्सरा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए किसी भी पुरुष के लिए अप्सरा साधना करना कहीं दोष युक्त है ही नहीं। वशिष्ठ ने स्वयं कहा है, पूर्णम वदे स्वर्ण वदेव तुल्यम अप्सरोवताम सहितम सदिम देव। स्वर्ण देह अप्सरा को सिद्ध करना जीवन की श्रेष्ठता है। किसको कह रहे हैं? अपनी पत्नी मैत्रेयी को, कात्यायनी को। दोनों पत्नियों को सामने बिठा करके वशिष्ठ कह रहे हैं कि मुझे जीवन में जितना रघुकुल पसंद है, मैं रघुकुल की रक्षा करने के लिए जितना धर्मगुरु हूं, उतना ही मुझे अप्सरा साधना करने में भी आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि जीवन में आनंद का प्रवाह अप्सराओं के माध्यम से संभव है। और विश्वामित्र ने तो मेनका को प्रशिक्षित किया, अपने आश्रम में बुलाया, नृत्य करवाया। कणाद ने जब अणु की रचना की, अणु का ज्ञान प्राप्त किया, तो उस अणु के ज्ञान को, जो अणु हम आज बन रहे हैं, उसमें अणु की पूरी थ्योरी उस कणाद ने जो विकसित की, अप्सरा के माध्यम से प्राप्त हुई। और वे स्वयं इस बात को कहते हैं, नम्योवताम पूर्वमदैव तुल्यम स्वर्णोवताम सहितम सदैव। मैं स्वर्णवती अप्सरा, मैं तुम्हारा धन्यवाद अर्पित करता हूं कि तुम्हारे माध्यम से मुझे अणु की रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि ये सब विश्वामित्र और वशिष्ठ और त्रि और कणाद सब मूर्ख थे, ये सब गंदे थे, घटिया थे, असभ्य थे, अश्लील थे। श्लीलता और अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं होती। मैं अपनी आंख से बिल्कुल 2 स्त्रियां आमने सामने खड़ी, एक मेरी बेटी खड़ी है, एक मेरी प्रेमिका खड़ी या मेरी पत्नी खड़ी। मैं पत्नी को एक दूसरी नजर से देखूंगा, अपनी बेटी को दूसरी नजर से देखूंगा। हालांकि दोनों की दो आंखें, एक नाक है, वैसे ही बाल है, वैसे ही शरीर है, वैसे ही हाथ पांव, मगर उसको देखने का ढंग अलग होगा, उसको देखने का ढंग मेरा अलग होगा, उसके बारे में चिंतन मेरा अलग होगा, उसके बारे में चिंतन मेरा अलग होगा। इसलिए श्लीलता और अश्लीलता, गंदगी और अच्छाई तो मेरे हृदय में है, चिंतन में, विचार में तुम्हारे। अगर वहां कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर कहीं किसी प्रकार की न्यूनता जिंदगी में है ही नहीं। और यदि कोई दूसरा आलोचना करता है तो यह आलोचना उसकी नहीं है, यह आलोचना तुम्हारे खुद के शरीर के अंदर की भावनाओं की है। और इसीलिए तुम्हारे जीवन को और प्रत्येक रूप में संवारने और सजाने का मेरा जिम्मेवारी है, मेरे उत्तरदायित्व है। इसलिए केवल देवताओं की साधना करने के लिए तुम्हें प्रेरित नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में बुढ़ापा नहीं आए, मैं ये भी चाहता हूं तुम्हारे जीवन में आनंद और मस्ती रहे, मैं ये भी चाहता हूं तुम्हारा प्रत्येक क्षण सार्थक हो सके, जीवंत हो सके, सजग हो सके। और ये सजगता, ये जीवन की चिंतनता, ये पूर्णता देवताओं की साधना के साथ साथ ये आवश्यक है कि अप्सरा साधना के माध्यम से ही हम अपने वृद्धावस्था को यौवन अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जब च्यवन ऋषि ने बहुत वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, पुत्र हुआ नहीं और शरीर के सारे रोम रोम सफेद हो गए, तो ब्रह्मा ने स्वयं च्यवन को कहा कि तुम्हें अप्सरा साधना करनी चाहिए, क्योंकि इस वृद्धावस्था को यौवनावस्था में बदलने के लिए और कोई देवता सहायक हो ही नहीं सकता। और च्यवन ने स्वर्ण देह अप्सरा साधना की और करके और पूर्ण यौवनमान प्राप्त किया, जिसको तुम च्यवनप्राश, जिनमें आगे जाके
वेद की कई ग्रंथ रचना की। ये तो तुम्हारे और मेरे एक बीच में एक एग्रीमेंट है, तुम्हारे मेरे बीच में एक संबंध है, और वह संबंध भावनाओं का है, हृदय का है, चिंतन का है, विचार का है। क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मैं तुम्हारी प्रत्येक क्षण को जीवंतता दे सकूं, प्रत्येक क्षण को आनंद तृप्ति दे सकूं, पूर्णता दे सकूं। और यह पूर्णता और तृप्ति केवल देवताओं की साधना से सब कुछ नहीं मिल सकता, लक्ष्मी से सब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी तुम्हें उदाहरण दिया कि लक्ष्मी से आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तुम्हारे पास लक्ष्मी है, उससे तुम्हें नींद नहीं आ सकती, कोई जरूर नहीं नींद आ गई, तुम्हें भूख नहीं लग सकती, उससे अच्छे वस्त्र खरीदे जा सकते हैं, अच्छे मकान तो बनाए जा सकते हैं, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का आनंद तो जिसके साथ 2 मिनट बैठ करके बात करने में आनंद की अनुभूति होती हो, आनंद की अनुभूति होती है। किसी को आनंद रेडियो सुनने से आता है, किसी को टेलीविजन देखने से आता है, किसी को हिमालय में घूमने से आनंद आता है, किसी को काव्य ग्रंथ पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। ये तो अलग अलग आनंद की अनुभूतियां हैं, मगर जीवन का हृदय पक्ष खुलना चाहिए। और यदि हृदय पक्ष खुलता नहीं है तो तुम्हारा जीवन एक लाश की तरह है, जिसको तुम कंधे पर ढोए हुए शमशान की तरफ एक मिनट के लिए जा रहे हो। हर क्षण तुम्हारा एक पग मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, प्रत्येक पग। अभी 2000 पग बाकी थे, तो अब 1999 पग बाकी रह गए, फिर 1998 रह गए, क्योंकि तुममें चेतनता है ही नहीं, तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत ही नहीं है। और हृदय पक्ष जागृत नहीं है तो उस हृदय में अपने गुरु को तुम उतार ही नहीं सकते। खुला ही नहीं है दरवाजा, तो गुरु आएगा कहां से? जब दरवाजे किवाड़ ही बंद है हृदय के, तो गुरु उसमें प्रवेश ही कहां से कर सकेगा? फिर तुम्हारे जीवन में चेतनता आ ही नहीं सकती, फिर तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ ही नहीं सकता, तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती, क्योंकि अधूरापन तुम में है, गुरु में न्यूनता नहीं है। गुरु तो तुम्हारे हृदय में उतरने के लिए तैयार है, मगर तुम अपना हृदय पक्ष जागृत तो कर सको, चेतनता दे सको। और तुम्हारा हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम देवताओं का दर्शन कर सकोगे, हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम अपने गुरु को सही ढंग से पहचान सकोगे। जब हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम्हारे आंख में आंसू आ सकेगा, गले में एक आर्द्रता आ सकेगी, तब तुम झुक करके गुरु के चरणों में समर्पित हो सकोगे, तब तुम्हें एक आत्मस्मरण का भाव आ सकेगा, तब तुम्हें एहसास हो सकेगा कि गुरु क्या है, शिष्य क्या है। और यह हृदय पक्ष जागृत केवल अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है, देवताओं की साधनों के माध्यम से संभव नहीं है, और किसी देवता की स्तुति पूजा अर्चना के माध्यम से भी संभव नहीं है। यदि आपने आनंद लहरी पढ़ी हो, शंकराचार्य ने उस आनंद लहरी का वर्णन कभी आप जिंदगी में पढ़े तो संस्कृत का एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भगवती पार्वती का वर्णन किया, उसके स्वरूप और सुंदरता का, उसके होठ का, उसके नाक का, उसके कान का, पार्वती के एक एक अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। और शंकराचार्य जैसे सन्यासी ने वर्णन किया है, इसका मतलब तो घोर अश्लील शंकराचार्य थे। इतना नाजुक और सुंदरता वर्णन कर दिया पार्वती का, और फिर मां का, वो बहुत गया बीता आदमी था। अगर मैं ये शब्द बोलता हूं तो ये गड़बड़ मेरे हृदय की है, शंकराचार्य की नहीं, पार्वती की भी नहीं। एक नारी की एक गुलाब के पुष्प को अपने गुलाब का पुष्प कहा, इसमें दोष क्या हो गया? अगर मैं गुलाब का पुष्प नहीं कहता हूं तो मेरी न्यूनता है, तो मेरी कमजोरी है, तो मेरी घटियापन है। गुलाब के फूल को गुलाब का फूल कहने में कोई दोष नहीं है, सुंदरता को सुंदरता कहने में कोई संकोच नहीं है। हम इसलिए नहीं कहते कि लोग क्या कहेंगे और क्या हो जाएगा। संकोच तुम्हारा खुद का है, क्योंकि तुम्हारे हृदय के दरवाजे बंद है, उसमें विकसित है ही नहीं, उसमें खुलापन नहीं, और खुलापन नहीं है तो तुम समझ नहीं सकते, दबे हुए हो, बींचे हुए हो। और मैं कह रहा हूं कि तुम मुर्दा शरीर हो और उस मुर्दा शरीर को ढोकर के बढ़े जा रहे हो। इसलिए तुम्हारे चेहरे पर आनंद की लकीरें नहीं, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, प्रफुल्लता नहीं है, अट्टहास नहीं है, हास्य नहीं है, विनोद नहीं है। एक बुझा हुआ चेहरा, जैसे कि अंगारा बुझ गया हो और बस धुआं जल रहा है और जिंदगी जल रही है और पहुंच गए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ 24 घंटों में अगर आप हिसाब लगा के देखें तो 5 मिनट भी मुस्कुराने के लिए नहीं है। टेंस तो है, तनाव तो है कि ये लड़का कहना नहीं मांग रहा, बहू आई नहीं है, ये साली तनख्वाह का क्या होगा, ये तो है तुम्हारे पास, ये तो पूंजी बहुत है। मगर आप हिसाब लगा के देखें कि 24 घंटों में कितना मिनट मुस्कुराते हो? 5 मिनट भी नहीं। और यदि मुस्कुराते भी हो, इतनी फीकी मुस्कुराहट की लोग पहचान लेते कि ये नकली मुस्कुराहट है। आइए आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, ये मुस्कुराहट है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत है ही नहीं। जब हृदय पक्ष जागृत नहीं तो मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती।
खींच खांच करके आंखों को और नाक और गाल को खींच करके मुस्कुराहट बिखेर भी दोगे तो वो तो आधा सेकंड की होगी, वापस चेहरा वैसा वैसा बन जाएगा जैसा था ओरिजिनल। इसलिए कि तुम चिंताओं के बोझ से दबे हुए हो, इसलिए कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत है नहीं, इसलिए कि तुम्हें अपने जीवन का एहसास नहीं है, इसलिए कि तुम अपने हृदय में गुरु को उतार नहीं सके। और मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए। मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि हृदय में गुरु को स्थापित करना चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें इस गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, इसलिए कि उस डुबकी लगा करके बाहर जब निकलोगे तो तुम्हारा हाथ मोतियों से भरे हुए होंगे। समुद्र में जो डुबकी लगा सकता है वो मोती लेकर के बाहर निकल सकता है। किनारों पर बैठा हुआ व्यक्ति मर सकता है, घोंगे चुन सकता है, कीड़े मकोड़े चुन सकता है, मछलियां चुन सकता है, मोती प्राप्त नहीं कर सकता। मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र के बीच में कूदना ही पड़ेगा, और जो कूद जाता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज जब उमानंद जी भजन गा रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी नाव तो बड़ी डगमग चल रही है, आप नाव चलाएंगे, और मैं तुम्हें बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं तुम्हारा नाव का चलाने वाला मैं हूं और मैं तुम्हारा नाव डगमग होने दूंगा नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि मुस्कुराहट के साथ अपनी नाव मुझे सौंप सको। अपनी चिंताएं आप मुझे दीजिए, मैं तुम्हारी चिंता लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि चिंताएं मुझे तकलीफ देती नहीं है और चिंताएं मुझे व्याप्त करती नहीं है। मैं उस तनाव में नहीं रहता हूं। जिस क्षण हर क्षण रहता हूं, घर में भी रहता हूं मस्ती के साथ रहता हूं, शिष्यों के साथ भी रहता हूं मस्ती के और आनंद के साथ रहता हूं। न मुझे तनाव व्याप्त होता है, न चिंता व्याप्त होती है, न परेशानी व्याप्त होती है। आती हैं और पास में से होकर रवाना हो जाती है। उनसे मिलता जरूर हूं, उन मुस्कुराहट परेशानी और बाधाओं से बातचीत जरूर करता हूं, दो क्षण हलो हलो भी हो जाता है, मगर वो बेचारे पास में से निकल जाती है, मेरे शरीर को जकड़ नहीं सकती और तुम्हारे शरीर को भेज के बैठ जाती है। ये अंतर है तुम मेरे में। तुम उसकी कैसे छुटकारा पा नहीं सकते। तुम्हारा चेहरा एकदम कह देगा क्या बात है, परेशान क्यों? गुरु जी अब एक परेशानी हो तो बताए। अब बस ठीक है गुरु जी, बस। अरे ठीक क्या हुआ क्या? एक तो ये लड़का पढ़ता नहीं गुरु जी, और ये पत्नी कहना नहीं मानती, और ये तनख्वाह मुझे मिलती नहीं, और ये साला ये गड़बड़ और अलग, और उससे एक जमीन का सौदा हुआ तो वो पैसा खा गया गुरु जी। तुम्हारे पास तो कई कई पत्नियां हैं और जकड़ के बैठी हुई, और मैं जिस प्रकार तुम्हारे पास आती हैं उस पर मेरे पास भी आती हैं वे परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, समस्याएं। मैं जिंदा हूं और पुरुष हूं तो आएंगी। पुरुष के पास स्त्रियां आती हैं, सब बाधाएं अड़चने सब स्त्रियां हैं, आएंगी पास में निकल जाती हैं, और उनको देखता हूं, बातचीत कर लेता हूं, वो भी कहती हैं क्यों क्या बात है, ठीक है चलो। दूसरी को आने दो, उनसे भी बात कर लेती हूं। इसलिए आपको अपने जीवन में चिंता नहीं करनी। तुम्हारी चिंताओं का भार मेरे ऊपर है, मैं अपने आप तुम्हारी चिंताएं ओढ़ लूंगा, मैं अपने आप तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बता दूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको। इस अंधेरे में जब हाथ ही नहीं पकड़ोगे तो तुम डगमगा जाओगे, रास्ता बदल दोगे, भटक जाओगे। रास्ता भटका हुआ है, जीवन के 40 साल तुमने भटकने में बिता दिए। इस 40 साल में भी तुमने हाथ पकड़ नहीं पाए। मैं तुम्हें बिल्कुल सही पगडंडी पर पार पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं पार पहुंचा हुआ हूं। मैंने देखा है जीवन, मैंने जीवन के आनंद को अनुभव किया है, जीवन की तृप्ति का अनुभव किया है, जीवन की मस्ती का अनुभव किया है। मैंने एहसास किया है, तो मैं तुम्हें एहसास करवा सकता हूं। अगर मैं प्रसन्न मुद्रा में रहता हूं तो मैं तुम्हें प्रसन्नता दे सकता हूं, और अगर मैं हास्य में रह सकता हूं तो तुम्हें भी हास्य में दे सकता हूं, और मैं संपन्नता में जिंदा रह सकता हूं तो मैं भी संपन्नता दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है और मैं तुम्हें दे सकता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि तुम पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप सको। जब तुम सौंप ही नहीं सको, जब तुम अपने आप को खेचे हुए रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम अपने हृदय में मुझे स्थापित कर ही नहीं सकते तो मैं तुम्हें कुछ प्रदान कर ही नहीं सकता। फिर मेरा प्रसन्नता, मेरा आह्लाद, मेरी खुशी, मेरी छलछलाहट तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होगा उस दिन पहली बार तुम गुरु के दर्शन कर सकोगे, पहली बार उस समय कर सकोगे। अभी कर नहीं पा रहे हो। अभी तो एक धोती कुर्ता पहने हुए आदमी को देख रहे हो जो बोल लेता है और आप अपने घर रवाना हो जाते हैं। गुरु को नहीं देखा, गुरु को पहचाना नहीं, अभी पहचानने की क्षमता तुम में है नहीं, क्योंकि अपने जीवन में तुमने गुरु को उतारा नहीं, उसकी मस्ती को नहीं देखा है, उसके आनंद को नहीं देखा है, उसकी तृप्ति को नहीं देखा है। और यह तुम्हारे लिए हृदय पक्ष जागृत होने पर संभव है।
और इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम्हें कोई साधनाएं भी नहीं करनी है, तुम्हें कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो केवल आगे बढ़ करके मेरा हाथ पकड़ लेना है, पकड़ लेना, जहां मैं चलूं मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा, रास्ता नहीं भटकने दूंगा, बीच में तुम्हें ब्लफ नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पार पहुंचाऊंगा। ये मेरी गारंटी है, ये तुम्हारे मेरे बीच में एग्रीमेंट है। ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಖರ ಮತ್ತು ತೇಜೋಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮತೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು, ಬಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಕಿತ್ತುಹೋದ ಕಳಪೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕುವವರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜೀವನದ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಪರಿಭಾಷೆಯಂತೂ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಬದುಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಜಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷಣದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವವರು ಈ ಮೊದಲು 500 ಜನರಿದ್ದವರು ಈಗ 600 ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಾನಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ, ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು. ನಿರ್ಭಯತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ 100 ಆಲೋಚಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಈಗ 100 ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ, ನಿಖರತೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ 200 ಜನ ಶತ್ರುಗಳು ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಸತ್ತಿರುವವರು, ನಿರ್ಬಲರು, ಅಪ್ರಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಡಿಗಳಿಗೆ, ನಪುಂಸಕರಿಗೂ ಸಹ ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಪೌರುಷ, ಗಂಡಸುತನವಿರುತ್ತದೋ, ಯಾರು ಸಾಹಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಲೋಚಕರು, ಶತ್ರುಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಸರೆಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುವುದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವ, ಗಂಡಸುತನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ, ಸಾಹಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಡಿಗಳು, ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯದವರ ಹತ್ತಿರ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಸಹ ಇರಲು ಇಚ್ಛಿಸದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಶ್ರಮವೋ ಮಠವೋ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಸರಾ ಸಾಧನೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಂತೂ ಬಹಳ ದೂರದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾರೇ ಪುರುಷರು ಅಪ್ಸರಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಮಹರ್ಷಿ ವಸಿಷ್ಠರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ಣಂ ವದೈ ಸ್ವರ್ಣವದೇವ ತುಲ್ಯಂ ಅಪ್ಸರೋವತಾಂ ಸಹಿತಂ ಸದಿಂ ದೇವ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವರ್ಣದೇಹ ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮೈತ್ರೇಯಿಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯಾದ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಗೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ವಸಿಷ್ಠರೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಘುಕುಲ ಅದೆಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಾನು ರಘುಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮಗುರುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಅದರಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅಪ್ಸರಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಪ್ರವಾಹ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಸರೆಯರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಂತೂ
ಅಪ್ಸರೆ ಮೇನಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇನಕೆಯಿಂದ ನೃತ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಹರ್ಷಿ ಕಣಾದರು ಅಣುವಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಣುವಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಅಣುವಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಯಾವ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆ ಅಣುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಅಣುವಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ಕಣಾದರು ಅಪ್ಸರೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೇ ವಿಕಸನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಮಹರ್ಷಿ ಕಣಾದರೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಯೋವತಾಂ ಪೂರ್ವಮದೈವ ತುಲ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಣೋವತಾಂ ಸಹಿತಂ ಸದೇವ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಣವತಿ ಅಪ್ಸರೆಯಾದ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಅಣುವಿನ ರಚನೆಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದದ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಏನು? ಇದರ ಅರ್ಥ ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ, ಅತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಣಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರೆಂದೇ? ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಳಕರು, ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನರು, ಅಸಭ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದೇ? ಶ್ಲೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಇದೇ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ನನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ. ಒಬ್ಬಳು ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು, ತಲೆಗೂದಲು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೈಕಟ್ಟು, ಕೈಕಾಲುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವ ಬಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ಲೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ದುರ್ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ನ್ಯೂನತೆ, ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಲೋಚನೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಶರೀರದೊಳಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿ ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ನನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೇವಲ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರಬಾರದೆಂಬುದೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ, ಲವಲವಿಕೆಗಳು ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ, ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತವಾಗಿರಲಿ, ವಿಚಾರಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗೃತಿ, ಈ ಜೀವನದ ಚಿಂತನೆ, ಈ ಪೂರ್ಣತೆಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಪ್ಸರೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಸರಾ ಸಾಧನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚ್ಯವನ ಮಹರ್ಷಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಬಹಳ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಶರೀರ ಜರ್ಜರಿತವಾದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ಅವನ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಮವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ವೇತವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಚ್ಯವನ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಸರಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇರಾವುದೇ ದೇವತೆಯೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಚ್ಯವನ ಋಷಿ ಸ್ವರ್ಣದೇಹ ಅಪ್ಸರಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಸಾಧನೆಯ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಚ್ಯವನ್ಪ್ರಾಶ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಲವಾರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧ ಭಾವನೆಗಳದಾಗಿದೆ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ, ಚಿಂತನಾಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ವಿಚಾರಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುರುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ನಾನು ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷಣವೂ ನಿನಗೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪೂರ್ಣತೆ, ಈ ತೃಪ್ತಿ ಇದಾವುದೂ ಕೇವಲ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಸಂಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಾರದು. ನಿದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಹಸಿವಾಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಆನಂದವೇನೆಂದರೆ, ಯಾರ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನಂದ ರೇಡಿಯೋ ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವುದರಿಂದ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಗಳು. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ತೆರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಒಂದು ಶವದಂತೆ. ಆ ಶವವನ್ನು ನೀನೇ ಸ್ವತಃ ನಿನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಹೊರಟಿದ್ದೀಯಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮೃತ್ಯುವಿನೆಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ, ಈಗ 2,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಂತರ 1999 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ನಂತರ 1998 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇತನತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷವಂತೂ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ಜಾಗೃತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ದ್ವಾರ ತೆರೆದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಗುರು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಹೃದಯದ ದ್ವಾರವೇ ಮುಚ್ಚಿರುವಾಗ ಗುರು ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೇತನತೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪೂರ್ಣತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲ. ಗುರುವಂತೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಕೋ, ಚೇತನತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೋ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ತೆರೆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಆ ಗುರುವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಕಂಠ ಗದ್ಗದಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಗುರುವಿನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಶಿರಬಾಗಿಸುತ್ತಾ ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಭಾವ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಗುರುವೆಂದರೇನು,
ಶಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು. ಮತ್ತು ಈ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಸರಾ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇದು ಸಂಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯ ಸ್ತುತಿ, ಪೂಜನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆನಂದ ಲಹರಿಯನ್ನು ಓದಿರುವಿರಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಆನಂದ ಲಹರಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿಯ ತುಟಿಯ, ಮೂಗಿನ, ಕಿವಿಯ ಮತ್ತು ಅವಳ ಶರೀರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಘೋರವಾದ ಅಶ್ಲೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದೇ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಕೋಮಲ ಮತ್ತು ಸುಂದರತೆಯ ವರ್ಣನೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಅದೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲವೇ? ನಾನು ನಿಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ತಪ್ಪು, ದೋಷ ನನ್ನ ಹೃದಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದಾಗಲಿ ಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಿಯದ್ದಾಗಲಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಾರಿಯನ್ನು, ಸುಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪವೊಂದನ್ನು, ಗುಲಾಬಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಪುಷ್ಪವೆಂದು ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಾನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ನ್ಯೂನತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಅಲ್ಪತನ, ಅಶಕ್ತತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕೃಷ್ಟತನದ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆಂದೇ ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿರಬಾರದು. ಆದರೆ ನಾವು ಏಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳುವರೋ, ನಂತರ ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ. ಈ ಭಯ, ಸಂಕೋಚ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ವಿಕಸಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಕ್ತತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ನೀವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೊಂದು ಜೀವಂತ ಶವವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಳೇಬರವನ್ನು ನೀವೇ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆನಂದದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಫುಲ್ಲತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಟಹಾಸವಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ವಿನೋದವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ತೇಜವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಡ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿ ಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಹೊಗೆ ಮಾತ್ರವಿರುವಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ 5 ನಿಮಿಷವೂ ಸಹ ನಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೀಸಲಾಗಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್, ಅಸಂತೃಪ್ತಿಯೇ. ಮಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅವನ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊಸೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಸುಡುಗಾಡು ಸಂಬಳ ಏಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿವೆ ಈ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ನೀವು ನಗುತ್ತೀರೆಂದು. 5 ನಿಮಿಷವೂ ಸಹ ನೀವು ನಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನಕ್ಕಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪೆಚ್ಚು ಪೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ನಗುತ್ತೀರೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ನಗು ಸಹಜವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಕೃತ್ರಿಮವಾದದ್ದೆಂದು.
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಹ ಹ ಹ ಹ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹ ಹ ಹ ಹ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಗೆಯೇ? ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷವಿನ್ನೂ ಜಾಗೃತವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ಜಾಗೃತವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಸಹಜವಾದ ನಗು ನಿನಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ, ಕಂಠ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ನಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಗು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಮುಖಭಾವ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿಯೇ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಚಿಂತೆಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ಜಾಗೃತವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ ಎಂದು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೋ ಎಂದು. ಮೊದಲ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬರಲೇಬೇಕೆಂದು. ಮೊದಲ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಈ ಗುರುರೂಪಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪುನೀತನಾಗು ಎಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗುರುಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನೀನು ಮೇಲೆದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈತುಂಬ ಮುತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ, ದಡಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ, ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನೆಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಂದ. ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧುಮುಕಿ ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಧುಮುಕಿ ಸಮುದ್ರದಾಳವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದಿನ ಭೂಮಾನಂದಜಿಯವರು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಜೀವನ ನೌಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ, ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರೂಜಿ, ನೀವು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೌಕೆಯ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಎಂದು. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರವಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಭಾರ ನನ್ನದೇ, ನಡೆಸುವವನು ನಾನೇ ಎಂದು ಮತ್ತು ನಾನೇ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆಂದು. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿ ತೂಗಾಡಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಕವಾದ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೌಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಡು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ನನಗೇ ಕೊಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಂತೆಗಳೆಂದೂ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳೆಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೆಂದೂ ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾನೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆನಂದ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ. ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕಷ್ಟ, ಚಿಂತೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಬೇಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣಗಳು ಅವುಗಳೊಡನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಟೇ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡೇ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮೂಲ ಅಂತರ.
ನೀನು ಅವುಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಏನು ವಿಷಯ? ಏಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದರೆ, ಗುರೂಜಿ, ನನ್ನದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಗುರೂಜಿ. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಹೇಳಪ್ಪ? ಅದು ಗುರೂಜಿ, ಒಂದು, ನನ್ನ ಮಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ನನಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ತಕರಾರು ಬೇರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಯೋಗ್ಯರು. ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ತೊಂದರೆಗಳು, ಬಾಧೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಡಚಣೆಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಪುರುಷ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವವಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಂದಿಗೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಪುರುಷನನ್ನೇ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಾಧೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರೂ ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಎಂದು. ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಿನ್ನದಾಯಿತು, ಅವಳ ಸರದಿ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿಂತೆಗಳ ಭಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಲಿ. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ಹೊರಬಲ್ಲೆ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಜೀವನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಬಿಡುತ್ತೀಯಾ, ಎಡವಿಬಿಡುತ್ತೀಯಾ, ಹಿಂದುಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೀಯಾ, ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲೆದಾಡುತ್ತೀಯಾ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ 40 ವರ್ಷಗಳು ನೀನು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಗಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದಿದ್ದೀಯಾ. ಈ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಚೆಯ ದಡ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆ ದಡವನ್ನು ತಲುಪಿರುವವನೇ. ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಜೀವನದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಮಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೂ ಸಹ ಅದೇ ಅನುಭವದ ಅರಿವನ್ನು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನಗೂ ಸಹ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಸಹ ಆ ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೂ ಸಹ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಡಬಲ್ಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವುದು. ನೀನು ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿತನಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಮರ್ಪಿತನಾಗುವುದನ್ನು ನೀನೇ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ನನಗಂತೂ ನಿನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನನ್ನ ಆಹ್ಲಾದ, ನನ್ನ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಲವಲವಿಕೆ, ಜೀವಂತತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಂತೂ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ದಿನದಂದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದೋ ಆ ದಿನವೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಗುರುವಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಗುರುದರ್ಶನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಲು
ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತೀಯಾ? ಈಗಂತೂ ಗುರುವಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಧೋತಿ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ನೀನು ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೀಯಾ? ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವನ್ನು ನೀನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಗುರುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ, ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನೆಂದಿಗೂ ಗುರುವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮಸ್ತಿಯನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕಾಣಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕ್ಷ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನೀನು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಜಪವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋ ಮತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವೆನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ನಡೆದು ಬಿಡು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣೋತ್ವಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೋತ್ವಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ಆತ್ಮಾ ತ್ವಮೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರುದ್ರ ತ್ವಮೇವಂ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮೋ ತ್ವಂ ಗುರುವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವಾ ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ನಿಖಿಲಂ ತುಭ್ಯಮೇವಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ.